जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 में विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 9 मूलभूत हको, मूलभूत फरजों और राज्यनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों। जेमां आपणे राज्यनीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतों जेमां आर्थिक नीतिओ संदर्भ सिद्धांतों जे आपणे अभ्यास कर्या। त्यार पछी छे सामाजिक नीतिओ संबंधी सिद्धांतों जेमां अनुसूचित जातिओ अने अनुसूचित जनजातिओ, वंचित समूह जेवा समाजना नबळा वर्गोना शैक्षणिक और आर्थिक हितोना जे उत्कृष्ट माटे राज्य विशेष प्रयासों काळजीपूर्वक करवाना रहेशे, जेथी सामाजिक अन्याय अने शोषण सामे तेनुं रक्षण करशे। एटले के सामाजिक नीतिओ संबंधीमां खास करीने जोईए तो अनुसूचित जातिओ अने अनुसूचित जनजातिओ अने वंचित जे समूह जेमां समाजना जे नबळा वर्गना खास करीने शैक्षणिक और आर्थिक हितोना उत्कृष्ट माटे विशेष प्रयासों काळजीपूर्वक करशे अने जेथी करीने जेमने सामाजिक अन्याय अने शोषण सामे तेनुं शुं मळे, रक्षण मळे। भारत में रहता तमाम नागरिकों ने माटे समान दीवानी कायदाओ घड़वा जे यूनिफॉर्म सिविल कोड एटले के न्याय व्यवस्थानुं संचालन करी सौने न्याय मळी रहे ए रीते राज्य प्रयत्न करशे। जेमां लग्न विच्छेद, भरण पोषण, सगीरो, दत्तक विधान, वसियत आ वगैरे में एक सरखो दीवानी कायदो घड़ीने सामाजिक न्यायनी दिशा सरकार पगला भरशे। तो कि भारत में रहता तमाम जे नागरिकों समान दीवानी कायदो छे, खास करीने के यूनिफॉर्म सिविल कोड के न्याय व्यवस्थानुं संचालन करीने सौने न्याय मळी रहे आ रीते राज्य प्रयत्न करशे। जेमां लग्न अने लग्न विषे जेमां भरण पोषण जे सगीरो छे, दत्तक विधान, वसियत आ वगैरे जेमने सरखो दीवानी कायदो घड़ी अने सामाजिक न्यायनी जे दिशा छे सरकार पगला भरशे। त्यार पछी जे राज्य में सौ नागरिकों ने काम करवानो हक प्राप्त थाय। वृद्धावस्था, मानगी के अमंगल प्रसंगे जे विना वाके वेठवी पड़ती जे तंगीना अन्य प्रसंग जे शिक्षण ने जाहेर सहाय प्राप्त थाय तेना माटे असरकारक जोगवाईओ करशे। तो कि राज्य में सौ नागरिक ने काम करवानो हक छे प्राप्त थाय। खास करीने वृद्धावस्था में मानगी के कोई अमंगल प्रसंग बने तो विना वाके एने जे पड़ती मुश्केलीओ आ प्रसंगे शिक्षण और जाहेर सहाय प्राप्त थाय एना माटे जे असरकारक छे जोगवाईओ करशे। त्यार पछी छे तीजું राजकीय और विदेश नीति विषयक सिद्धांतों। एमां पहेलुं छे राज्य ग्राम पंचायतों स्थापना करवा माटे जरूरी पगलां भरशे। तेओ स्वराज्यना एकम तरीके कार्य करी शके ते माटे तेमने जरूरी सत्ता अने अधिकारों अने आर्थिक सहाय आपशे। एटले के राज्य से ग्राम पंचायतनी जे स्थापना करवा माटे जरूरी पगलां स्वराज्यना एक एकम तरीके कार्य करी शके एटला माटे जरूरी तेमने सत्ता अने अधिकार छे, एना माटे आर्थिक सहाय आपशे। जेमां बीजुं राज्य सेवामां न्यायतंत्रने कारोबारीथी अलग अने स्वतंत्र करवा पगलां भरशे, जेथी जे न्यायाधीश छे अने जे निपक्ष, निडर अने निर्भीक रीते न्याय सूपी शके। त्यार पछी तीजुं छे के आंतरराष्ट्रीय शांति, सलामती अने उन्नति माटे राष्ट्रों वच्चे जे न्यायी अने मानवपूर्वकना जे संबंधों जाळववा माटे आंतरराष्ट्रीय कायदाओं अने संबंधीओने लगती जे फरजों प्रत्येनो जे आदर वधारवा, आंतरराष्ट्रीय मतभेदों अने तकरारी प्रश्नों लदाव द्वारा जे शांतिमय निराकरण लावવાનો प्रयत्न राज्य करशे अने ए बाबतनो जे अग्रिम प्रोत्साहन आपवामां आवशे। तो कि आंतरराष्ट्रीय जे शांति, सलामती, उन्नति एटले के विकास माटे राष्ट्रों वच्चे जे न्याय, मानवपूर्वक जे संबंध छे जाळववा माटे आंतरराष्ट्रीय कायदाओं जेने लगती जे फरजों, आदर वधारवो, आंतरराष्ट्रीय जे मतभेद थाय एने तकरार थती आवा प्रश्नों छे ई एमनुं सोल्यूशन आवे, शांतिमय वातावरण मळे, आवा जे प्रयत्नों छे राज्य करशे अने आ बाबत छे ई सौ प्रथम जे अग्रिम एटले के प्रथम प्रोत्साहन आपशे। त्यार पछी छे
ચોથું, શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક નીતિઓ સંબંધી સિદ્ધાંતો. 14 વર્ષની ઉંમર સુધીના તમામ બાળકોને બંધારણના આરંભ થયાના 10 વર્ષની અંદર મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય એ માટે રાજ્ય પ્રયાસ કરશે, જે હવે 2009થી મૂળભૂત હક બન્યો છે. એટલે કે 14 વર્ષની ઉંમર સુધીના તમામ બાળકોને બંધારણમાં જે આરંભ થયો 10 વર્ષની અંદર મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય એના માટે એનો પ્રયાસ એ રાજ્ય કરશે અને 2009થી આ એક એક્ટ મુજબ એમને મૂળભૂત હક બન્યો છે. રાષ્ટ્રીય મહત્વ તરીકે જાહેર કરેલા દરેક કલાત્મક અને ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતા જે સ્મારકો, સ્થળો, કલાકૃતિઓ, ઇમારતોનું પદાર્થનું જે યથાપ્રસંગ લૂંટફાટ, બગાડ, વિકૃતિ, સ્થળાંતર, નિકાલ કે તેનો નાશ થતો અટકાવવાનો અને રક્ષણ કરવાની રાજ્યની જે ફરજ. આમ રાષ્ટ્રના સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક વારસાનું યોગ્ય રીતે જતન થાય તે જોવાનો ઉદ્દેશ્ય. એટલે કે રાષ્ટ્રીય મહત્વ તરીકે જાહેર કરેલા જે કલાત્મક છે, ઐતિહાસિક મહત્ત્વના જે સ્થળો છે, કલાકૃતિઓ છે, ઇમારતો છે, યથાપ્રસંગે કે ભાઈ લૂંટફાટ થતી હોય, બગાડ, વિકૃતિ, આવા સ્થળો એનો યોગ્ય નાશ થાય, એની અટકાયત કરવામાં આવે, એનું યોગ્ય રક્ષણ મળે એ રાજ્યની ફરજ છે. અને સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક વારસાનું યોગ્ય રીતે જતન થાય આ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય. ત્યાર પછી છે 5મું છે આરોગ્ય વિષયક નીતિઓ સંબંધી સિદ્ધાંતો. જેમાં પહેલું, લોકોનું આરોગ્ય અને પોષણનું સ્તર સુધરે એ માટે રાજ્ય પ્રયાસ કરે તથા રાજ્ય આરોગ્ય અને જન સુખાકારી વધારવાના માટે પગલાંને રાજ્ય પોતાની પ્રાથમિક ફરજો ગણશે. જેમાં જોઈએ તો કે લોકોનું આરોગ્ય, પોષણ, આ એમનું પ્રથમ સ્તર સુધરે એટલા માટે રાજ્ય પ્રયાસ કરશે અને જાહેર આરોગ્ય અને જન સુખાકારી એટલે કે બધાના માટે એના પગલાં રાજ્ય પોતાની પ્રાથમિક ફરજથી કરશે. બીજું, આરોગ્ય માટે હાનિકારક એવા કેફી પદાર્થ, પીણા, નશાયુક્ત માદક દ્રવ્યો આ વગેરે પર રાજ્ય પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રયાસ કરશે અને ઔષધિના હેતુ સિવાયના માદક પીણા જે કે ડ્રગ્સ, નશાયુક્ત પદાર્થ ઉપયોગ પર શું કરવામાં આવશે? પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. તો કે આરોગ્ય માટે ખાસ જોઈએ તો કે હાનિકારક એવા કેફી પદાર્થ છે, પીણા, નશાયુક્ત માદક દ્રવ્યો જેનું સેવન કરે છે એના પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રયાસ કરશે. પછી જે ઔષધિના જે હેતુ સિવાયના એમાં માદક જે દ્રવ્યો છે, પીણા છે, ડ્રગ્સ છે, આ નશાયુક્ત પદાર્થ છે, આ જે ઉપયોગ કરે છે એના પર પ્રતિબંધ મૂકશે. ત્યાર પછી છે ત્રીજું, દેશના પર્યાવરણનું રક્ષણ થાય અને તેમાં જરૂરી સુધારા થાય એ માટે રાજ્ય પ્રયાસ કરશે. દેશના જંગલો અને વનસૃષ્ટિના રક્ષણ માટે ખાસ પ્રબંધ રાજ્ય કરશે. દેશનું જે પર્યાવરણ છે એને ખાસ કરીને કે એનું રક્ષણ થાય, એમાં જરૂરી સુધારા મળે, આ તમામ પ્રકારના પ્રયાસી રાજ્ય કરશે. અને દેશમાં જે જંગલો છે અને વનસૃષ્ટિને હાનિ ન પહોંચે એટલા માટે રક્ષણ માટે ખાસ રાજ્ય પ્રયાસ કરશે. ત્યાર પછી ચોથું છે, કામદારોને કામના સ્થળે આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણ પ્રાપ્ત થાય તથા નવરાશની પળોમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસની પૂરતી તકો તેઓને પૂરી પાડીને માનસિક તંદુરસ્તી બક્ષવા માટે મનોરંજનની સુવિધા મળે તેવા પ્રયત્નો રાજ્યોને કરવા જણાવેલ છે. એટલે કે કામદારને જે કામના સ્થળે એમનું આરોગ્ય છે, વાતાવરણ મળે, નવરાશની સમયમાં સામાજિક સાંસ્કૃતિક વિકાસ સાથે જેમનું માનસિક તંદુરસ્તી મળે તેમજ મનોરંજનની સુવિધા મળે, આવા પ્રયાસી રાજ્યોએ કરવા જણાવેલ છે. આમ જોઈએ તો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો હેતુ એવી સમાજ વ્યવસ્થા કે રાજ્ય વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનો છે જેમાં શક્ય હોય એટલું સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ થાય, ધાર્મિક કે જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ રહિતની સમાજ રચનાનું સમતામૂલક, શોષણમુક્ત અને કલ્યાણલક્ષી અને સમાજ વ્યવસ્થાને અર્થવ્યવસ્થા સ્થાપવાનો ઉદ્દેશ છે.
તો આમ જોઈએ તો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શકનો સિદ્ધાંતનો હેતુ એ કે સમાજ વ્યવસ્થા અને રાજ્ય વ્યવસ્થા છે એ ઊભી થાય, જેમાં શક્ય બને એટલું સત્તાનું શું થાય, વિકેન્દ્રીકરણ થાય, અને ધાર્મિક કે જ્ઞાતિ આધારિત જે ભેદભાવ છે એ દૂર થાય, અને ખાસ કરીને સમાજમાં રહેલું જે શોષણ છે એ શોષણ મુક્ત થાય, અને સમાજ છે કલ્યાણભાવી સમાજ વ્યવસ્થા અર્થવ્યવસ્થા છે એ ખાસ ઉદ્દેશ છે. અર્થાત સામાજિક લોકશાહી અને આર્થિક લોકશાહીની સ્થાપવાના છે. બીજું જોઈએ તો કે સામાજિક લોકશાહી અને આર્થિક લોકશાહી છે એ સ્થાપાય. સામાજિક સલામતી દ્વારા સમાજના જે નબળા વર્ગના જે ઉત્કૃષ્ટ માટે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાનો અમલ રાજ્ય કરશે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે. કે સામાજિક સલામતી માટે સમાજમાં રહેલા જે નબળા વર્ગો છે ખાસ કરીને જેમને કલ્યાણકારી જે યોજના છે એ મળે. લોકશાહી કેવળ રાજકીય ક્ષેત્ર પૂરતી સીમિત ન રહે, પણ સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્ર સુધીનું એનું વિસ્તરણ થવું જોઈએ, જે થકી શોષણ અને અન્યાય મુક્ત એવી સમતામૂલક ન્યાયી સમાજ વ્યવસ્થાનું સપનું સાકાર કરવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકારને શિરે મૂકવામાં આવી છે. એટલે કે સામાજિક સલામતી જોઈએ તો નબળા વર્ગ માટે ખાસ કરીને જેમને મળતી જે યોજના છે એનો અમલ છે રાજ્ય કરશે, અને લોકશાહી કેવળના રાજકીય ક્ષેત્ર પૂરતી સીમિત ન રહે એટલા માટે સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રે એનું વિસ્તાર છે વધે, એનું શોષણ મુક્ત બને, જેમને ન્યાય મળે, અન્યાય ન થાય એવી જે સમતામૂલક જે ન્યાયની સમાજ વ્યવસ્થા છે એમનું સપનું છે સાકાર કરવાની જવાબદારી છે એ રાજ્ય સરકારને શિરે મૂકવામાં આવી છે. મૂળભૂત હકો રાજ્યની સત્તાને મર્યાદિત કરે. જ્યારે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો રાજ્યની સત્તાને વિસ્તરે છે. મૂળભૂત હકો રાજકીય લોકશાહી સ્થાપે. જ્યારે સિદ્ધાંતો સામાજિક અને આર્થિક લોકશાહી સ્થાપવાનું ધ્યેય ધરાવે, તેમની વિશે કોઈ વિરોધ નથી, તેઓ એકબીજાને છે પૂરક એટલે કે નજીક છે. તો આમ આ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતમાં જે સમાજ વ્યવસ્થા રાજ્ય વ્યવસ્થા છે ઊભી થાય, એનું વિકેન્દ્રીકરણ થાય, સમાજમાં રહેલા જે જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ દૂર થાય, સમાન ન્યાય મળે, શોષણ મુક્ત મળે, કલ્યાણકારી સમાજ વ્યવસ્થા છે સ્થાપવા એક ઉદ્દેશ્ય, અને સામાજિક લોકશાહી અને આર્થિક લોકશાહીની સ્થાપવા સમાજમાં રહેલા જે નબળા વર્ગ છે એ જેમને યોગ્ય ન્યાય મળે, જેમને મળતી જે યોજના છે એ રાજ્ય સરકાર કરે એવી અપેક્ષા જે રાખવામાં આવી છે. આમ લોકશાહી કેવળ છે રાજ્ય ક્ષેત્રે પૂરતી નથી, પણ સામાજિક અને આર્થિક રીતે એનું વિસ્તાર છે વધે, અને શોષણ મુક્ત મળે, અન્યાય મુક્ત થાય એવી ન્યાયી સમાજ વ્યવસ્થાનું સપનું છે એ આજે સાકાર થાય, એ તમામ પ્રકારની જવાબદારી છે રાજ્ય સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે તો આ મૂળભૂત હકો રાજ્યની સત્તા છે એવું કહી શકાય. રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત પ્રમાણે જે એનો વિસ્તાર છે એ ખાસ કરીને વિસ્તરે, અને મૂળભૂત હક છે એ લોકશાહી સ્થપાય, અને સિદ્ધાંત છે રાજકીય અને આર્થિક લોકશાહી સ્થાપવાનું ધ્યેય ધરાવે છે, તો તેમની વિશે કોઈ વિરોધ ન હોય, તો એકબીજાને પૂરક એટલે કે નજીક રહે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો છે અહીંયા આપણે પાઠ છે એ પૂરો કરીએ છીએ, અને જેમનો સ્વાધ્યાય છે એ તમારી પાકી નોટમાં લખી નાખજો. જય સ્વામિનારાયણ.